Добрый вечер, вас приветствует информационная программа «Новости». В студии Саид Ахмадов. Смотрите сейчас. Борьба с наркоманией. Рамзан Кадыров встретился с правоохранительными органами Чечни. Внимание, не распространять. Что я ошибка, кому я только не обращалась. Очередная ложная информация от сетевых аферистов. Домой с исполненным долгом. Паломников из Мекки в аэропорту Грозного встречают родственники. 6-й международный юниорский турнир по дзюдо. Участие принимают свыше 200 участников из России и 9 стран. Глава республики встретился с силовиками. Главной темой обсуждения стала борьба с наркоманией. Кадыров даже сравнил эту проблему с терроризмом. По его словам, люди, употребляющие психотропные препараты, не говоря уже о наркотиках, представляют не меньшую опасность для общества. Рамзан Керимов продолжит. Открывая очередное совещание с силовиками, Рамзан Кадыров начинает со слов благодарности. Многоуровневые выборы на территории республики прошли без происшествий и эксцессов. В этом немалая заслуга правоохранителей, которые обеспечили высокий уровень безопасности во время голосования, отмечает избранный глава региона. ومكاسن دعانا نح عربول لكن پرزنش نسترین یوش وی برشیاتر هر خوی وجه لی بوش رزن سلوخ شر نسبتا نیت دعانا خل شوخ تیش هر باندوش عرب دلیر الشیخ بلبل تیشم شین خل و بلبل تیشم لربینه پر تعبر ایشیستیوش دعانا خیل میز دعانا پر تو بیز پس لریش نوی برشتاعه سونش مثلا برکل دیره سال لا دانشونا مسعود спецслужб правоинструктурна дон. Центральной темой совещания стала проблема наркомании. Несмотря на усиленную борьбу руководства с этим явлением, оно до сих пор остается злободневным. По словам Кадырова, причин тому несколько, а главное среди них – это отсутствие должного внимания к молодым людям со стороны родителей. تحيل تاع مكشوت تاع شيزوفريني يوتشلهم ندانا إيش عموش دانا تاع يعلى دوخشيت إيش دوش خيتشي إيش دانا تاع نعلت أرل بتاع دانا تاع يعد دانا دول بولش ساوات دانا نركماني دانا بوشل دوش وين إيمين نوي مكاحة إيش نركماني ويوني خلق ويدانا خلق ترى دانا دعاء استيع دانا أبردلون ناخ بيش بوه بقدان يبرد دعانا هو دعانا أشي تغن وين الريسبوبليكا سيتواتش موخل إرخوال ولا شاشين توخي شواني بواني دعانا تاكا دخلتي نينخلتي عولني وعالي على تأسي أن لغين شوا أرجدال أنا ويا خليني وير نولاش يقود دالش ديك دالش مالنا شو وعياش إكريوا أعدك جيس يمشتو يوني بقيتلي دعانا يو تام بول عمل أروت أنا أوست بعد كذا متأبيش دهانه ده كجيش توي ودهاني بقيت اللي دستان تعدان إرخ والله لتعم لد مال نش ماله سمو بيست يو وعد كان تعدان بلو بيت خدان دانا ريز دست خويشن لبوفن إلى زرول مخوجي دهان بعد كذا بوت عند دقيقة نخبو شاش لي دهان دستيتن دهانه إذا ما كان دوق ظلم ده سان. سو بس لدني ولي مثلا دائم ولش عاشوا دون استان. يحتاجيش خوش اللي بودري دون. ما ريت أباكن سبيش كاب غير شو ما يبغى دون. كم بوش دو خرج دو دون. ناخدون استأخوج عاش تحبش يودي عشان عبد الله شلير ناخد ده سان. والتيروريزم ستمويره. وتداي نان وتبوخسي هو ما كانش أربور بيخيش بيه. وين سيلايات. سندلا سان. поручение парламент на духовенство на масса на общественность задание на акции богбен мол дух ждук тагук из
تها سوست سلوا زود بوشوك تتهم دالي حاضنا وش خلويت مخكنا هو وشيت هم دي أن جواب شوات سلال تدي أن دالج أسك أن خدواش سلوا أس زوج خدواش سلوا أس نين خدواش سلوا أس يش خدواش سلوا بوش داول أنا تتأخذ من دالج طبعا يمالناش دوخ شولتك يهودو مالناش psychiski عقلواش دوخ مالناش psychiski عقلواش شو دان إمالش دان تن شهول يلد تخاتن دان نيف منام هو تشلك دان نبني ما أهو تون ديتشي أهو للشيء أو نيف منام تشلك تسكت سدوز القوم شو بوشه سوات دوز القوم ما بوشه سو دان ورد بعتك دانا هلك ويشو وين نوختي شو عميل دو سكتش نوختي سي يح يح موسو ما يش ليش دان يتيبهم تعادل دو أشي يشوش لهمش. Для решения назревшей проблемы необходима упорная работа со стороны всех ответственных лиц. Население также не должно оставаться в стороне. Лишь общими усилиями можно побороть наркоманию, подчеркивает Рамзан Кадыров. خلق ودان دقادل خلق ريشين برياتيتنا تسولت يعويه هو ما كعويه شوشه تعنر كوت شوش تقدانه تبلت شوش عايش ياس إذا بوصل بدنيا نقطة جنا absolut دان تعمد دوشم دست شو هم لج إري غربياجي نقص هون لا تواج غربياجي نقص ونقطة دوش مو دان غربياجي لاتس سكان شو نير تعهم لج إنير سو ja, dan elchi, chuwel gichi gaiten, wel ne gaan geus van dat, maar zo maar hoe laat je dan. Is ja dit is mol no maar no er nog dit maar is ja dit dan. Zo de we geld dan wel iets keer hoe dit wenen. Maak los na allo laber, khayur taber, bachur taber. Imin wagabish tilna prawlen dana. مسخدو سيجر ور أعمد على السيجر ور وخر ور إيه اللي تسيلنا براولنا وجد قاعد على شيء بس ليه دوشم شيء بوقت إباكر عم ساعدن دنيا لدان يو باكا بك علو شو اللي خير ما صدق مدو دان مقطع أنا شرع يقضي وقت هذا ما صدق مدو أفتشالنا دانا بريزيدنت يورد وقت هذا تعطي عين وقتنا تعطيلنا براولنا دان نشغال على شو لا يور خير دان يو تقول لنا يو ريشيني تسير دان تعطيلنا براولنا بوح بيش بوح بوي دان يو ست سبوي وهي تصل ودينا شادك دور دوشتو نركب مع حواليج شو ما بريكورتور يو عملت شو ولا كاك بوتا دان ملو عبد القادر دان شربو دي دان نوختي ووتسن بوسل بوتسن دان كاك بوتا وخزغيش لي سن دان بوتلي بيزن دان اللي سامزني مايس نركمان دان اللي ايمي فيديو داس دان لكنش نركمان بوز الشات سبع راوي دعوال شات دان نركمان تسوداس كده إذا نركمان وخبيز ما تيروريزم دان ونوختي خلق دل داس دان دين هيت خلق شو سداغي شو وين دان إيش كيري بوصل باتشار كده أجينا ومارك عسن رسبرس ناس دان إيش كيان سن دان ومارك وهم رسبرس أدنى ناس أوعز دلادات شابك جنرال دان 98% نركمان شو ياجر دلادات ياجر سام دكذا دايسون ياجر دلادات أوشي ملعب شو وزين أوشي دان جنگوش بوش شو دوخكوتي سوي شان يولشنا شو يتحشوش Санкции очень независимые, почему ичкери очень. Вы как дана, дети сейчас он дана, соседний регион ска, именно дабелаш. Тига аптечка свободно дан дух что, сядик молнаш. Вы дан обращение на руководство государства, Госдуме, Келленс, Харженьола. Hoe dina idana is доступный дочь и молнаш. Иш адам душхум видастан. Ну как можно зарабатывать деньги, убивая население? Собственный народ. Еюш увеличивает он совершаемое преступление в разы, да он. Сотни, тысячи раз. Убивая собственный народ, как может так? Нельзя, да,
Закон для всех один. Независимо от социального статуса и положения, любое лицо, которое занимается распространением наркотиков, должно отвечать перед судом. Сотрудники правоохранительных структур, в свою очередь, должны с ответственностью подходить к своим обязанностям, отметил избранный глава региона. По словам Кадырова, также довольно часто проявляются факты безответственного отношения молодых людей к элементарным базисным общечеловеческим ценностям. Так, имеется немало случаев, когда подростки в буквальном смысле слова небрежно относятся к собственной жизни и не отдают отчета своим поступкам. بلط اونك باسفي حالات انا وتسعه هو شو اما دول بلطنو شو تدلو شو بوج شابك بلطنو نقدر سون حين اجاجل ولا حين ولا ميل ولا شو تخا ما غايد عن كده بدزرين يلا ده هو ما ياخدون ده طبيعي حلوت ايش دون نسام مديل دون اكول تتم شو هنا يعتقد شو ده دون شو يخشون главный دون تحاج بول تين تيجي عنا نوع يشخل وش يشخل هاي حاني يجزر يحمل الله تسبوش سبب ده خل جدا شو يجزر دون على دون يجزر شو ولا دون فبورج ولا يجي دون دولو ديش دون ما عندوش لوكش دون أنا يوش لدي شيء يوش دون يجزر سهول ده دون ليش يوش دون ده طبعه ده دون وجد طبعا دون دايس تيعدون حاجة تلويد نشنا جزيت نشنا مثلا تيعدون نحن شغلو دويستي ديش بابير بوي سولت если не понимает сюда сун ещет боге сун войск يوز يز ماريح ماريح يوتون تها وش أشي على وولف واسطان شيء خا واو دون شيء ميرشين ده مارو شيء أساس وشو يعني أساس ودي هذا قانون سيء شو هذا لدون وشيء ده قابل ليش شو ميرو ولا وجو ولا كان كوتش ما يدا صان يزود سويز يتج سويز بلا هوي شو كانت وش ساسين ما تيجي نسان هذا شو لك سلام بورش نيبو يتربوت نركب معني на сегодняшнем день войн хуже, чем все остальные явления. Терроризм, экстремизм, дунья на сегодняшний день в плане опасности для чеченского народа самое опасное явление дословно. Хотя я не лоханш и лохадон, лохшу дон. Молнаш мельмой дон, доуди на дон. Он яд من الإيد تيري. خود دالچه متی نه تایید نداشت تاکسیسن کرینه نه نان کرینه اینزوچن کرینه تایید نه. دکاجی دان سیمو میروش تو یو نیپخیتی دستان. تاتیه تکارول و ایوین دان. حلق پرستاو دنس ایری و آرایل خودی دکن تایید. پرستاو دنس دان ایت پریچ على هذا أشو على هذا ایری و آرایل. حتی حیانت حیوانیو. إيجلت وان بيانا إيه تنقيت قوم ناقص ديانا بيرخ يستيوخ شو وان بين إيجليان هذا دون أسعم أجا سو ونجو إز دون شاد عيان شيء لو جو لي لا لي لبس أيوه تسمي أن سادون هاد خيوا بيحكي يا ترى هاد دون وسبب ده مش يعني تخت عبال كان لا خوخش دويخ ودين لردين كده نحكي شوح دين قول لعنا واستخل ودين تمو يتسمى ودايش دوش ومسمى وغير لقشي وعاد الشي دوش ده كده لق أمنش ديناش مال لق أمنش ده خير هذا الإنسان دين تمش بيش أوه ويتين دوش دو وغير لقشي دوش دو قالت إيه تبدو دون الدين قول لعنا واصل حد دو وغير لق يح وي الرديش عن برنجا هون قول شو أوعى سوال تعمل برنجا داس وجا هون قول شو أوه برنجا هو ويحيق أوي مصو منا شيت خلات ما دون دين أو خلات ما دون غلق يح دين شيت خل دين كدعوة الأرض يشتو عادي ما دون غلق ويلرت دح ويتعاد صلاح ويبرتو مليو مارشو مليو دونا ويعنيك شتاو تشتلاس دون سما وبيستينا بوخ سلام يوا كانت روشي دون إندي سكين واشكا ما دات سوي داس دون اللي تاع يوا كانت روشي مالت دايت نال ندلت خويشي
Så ich will so ihr geht das so ihr so dann ich will ich und da was ihr geht dann die schon mal was das dann so ja ja walla неожиданно доела да это невменяемый человек мог жить надоело. В своей речи не обошел стороной избранный глава республики и тему попрошайничества, которое до сих пор актуально в нашем обществе. По словам Кадырова, часто некоторые люди, имея возможность зарабатывать, предпочитают просить милостыню, превратив это своего рода в бизнес. So prospect Kadyrov wow, шестьдесят на дан. Бусоб духорду. Где-то 14, до 13 лошадь до жвак дан. Садю что доходя. Хунян помоги хунян менядин. Азбо откуда вы, бо? С Таджикистана, ба. А что ты здесь делаешь, бо? Работаю, бо. Асахдан. Ночью вот хам, бо. Ха ночью вот, бо. Это ночью. По-чеченски, дан. Лучше, чем я говорит, дан. Это же не твоя работа, бо, дан. Раньше цыгане просили, таджики не просили же, дан. Но это моя работа, меня родители учили, бо. Совершенство знает чеченский язык там. И докажи, что она не чеченка. Даже похожа внешне на чеченку. Хинц да модно и ночи. Дагестане вон татуа تعاوات ستخونان بيركو فسا واحد دون ديال شكاش تك واحد واوان صح اون انتوش خسرت واحد سادي دون يحتاج يتسن شو كوارتيريو تينوش دو تكوا انتو ساما ويش بات خسرت واحد انت دون فما جيت من واحد واوان وجي دون وغلق شادور دو يح ايوه так вы водите воды да это бачен второе ачен вот дишен да лучки пар а без разменный муач على сон да босой ما سودان يا ليلا das تدل دون حب اخر ساعد يقبل ناخ دات وورد ديك دات بو دلح اسخاتن ديش ناخه ناخه ومخ ابي انت ناخ يعبل يشخلش ايش ناخه ايش نخش بمت السلام توم لا دون انا على زي شيء ايش دون ايش حلقه دون ايش نخشي تعاوت انا ليل تاني نخشي ويتعبير در جوات شويه يعبو في ايش كيز دون نبي تقول ايش دون يبير دون روسان شراج عربه ايش دبرت بيشيش ويد وريت بيش دون ناخ دون سير حلقه توش كيتشي دون شي نتا بو اسو منا اورن دون تعزوت ور بربر دو شي توش كوا بيلتوش تو شو شي توش كده حق وش دون جزيل عشان ما تشوف دايوت это люди не нуждаются. Просто бизнес и мушкила. Шрил нахбат. Второй чего нахбат. Ушен ахсток нахбу. То вы антаган царь она. Аварийная ситуация создавать. Это еле садуешь. Пешеходный дом, метадон, дьявол бить потом нарушение что царь. Мосу агу царь. Тиабов и нахдона. Уперед здесь это. Добавить бизнес наши. وينش بو اربو ليرت ولا شحين بو حوش ابيك بيز يسيدون وي لما بيجي بيس بريزود نكشي موسود عابك سعابك شبع قبعت جيلش نوصلوا شتايش اش دي شابوج موسو تاع ابو بده وي بيرن يا وخلاص تاع ابو بير بو اتو باتشن سي بيني دون رديتسكي بروبلم دي اساس اساس بعض ناندا ديل دلا تاع وي تاع ودير دو ويدات وناس у себя хватает проблем удачи وي دون сотни тысяч домой нахбай на way треба збай на бой وتصاحي проблемش مش حسب ياكشي وين دون دول دون ايش كانوا بيسال بيسن ايش نوخ تشربو ايش كان نوخ تشربو ده سو ده صار دون شلو ديرو ده نوخ تشني خلو ده سو ثم هيت دون ده تي تعال بولن دون ده خلاص كلمه يزر انغو شديت بيكشايش خلاص مسو كلمه بيزر ايش ده غسيل اربخ خلط دونش خدمة يزر اما درسي دون خدمة يزر دونش طبعا دي كنا عاش بون فقط اسبولنس اناليزين بريفير كاين حان هودلوردو ها هودياشتو ها هوتسدياشتو وسو ما سفير دي نشون داس كده استغان دون دا دون بريفير كاين نشون داس начиная с министра дон заканчивая рядового дас كده полностью дон وين دون ويك ام دي اديا ويك ام دون هلك دي تيشات دون
ويتغنى самое опасное явление. Даже в России в целом, да, сказать, вы самый благоприятный, самый лучший ситуация, вы борьба с наркоманией, вы всегда будете сами, я могу сосед 100% заявить, вы тут хотите дух. Завершая совещание, Рамзан Кадыров призвал силовиков использовать весь имеющийся опыт и ресурс для борьбы с наркоманией. От работы правоохранителей будет во многом зависеть будущее молодежи, а значит и всей республики. Новогрозный договор очень долго. Хур урен Новогрозный остановка вел наркоман вот санхан цадых да. Передозрок лей туахум шахал веллей хур урен бар таквашигер. Даяк луяц бош наркоман точно даяк луяц бош яхкарис цан даяк раске точно. И мой яхкар шун магадик да. Хуна шун على واش بير да бош хайшен. Используйте методы Хересона. Шунаха. Что сейчас участник в этой сказать. Используйте методы сказать. Даяк наркомани. Мы бы и твои гинах. Моя кейт в уоте. Дакаих не массара администрации дома. Хакаих полностью программу. Дакаих бас сунах из нахи хат. مولا شون أبروتة كده предложение и на дакачин мы сам дака это magic шва моссо школ университет моссо метадона и юх лилош беш مخكر أربعة غريو كيت حياة إيش هو مخكر خلش سعر هاد مخ خلق دونه وغب بش بيشوت أو نخبوي مصار هون داشي تبلش كزاويسي практически دونه اللي شيء تبيش فاس سعر كانت إحداش لك on the تعذر دودون تعذر придумать ليش ما تقدرين نقدر تعذر هو أولي لا ده تقدر ده ما سجاد حاجة عجيب مو ديك خير نعم ده في سيدنا سيدني ده استان وشو يوكر إشدان شلون أرى يقول شو يقول لك كده سام خوج نكزان شتوب не только один человек нес ответственность а целая семья да борзнах за женщину тем более. Руководство республики создает все условия для молодежи в сфере развития и образования. Принимаемые меры способствуют направлению энергии подростков в правильное русло, на путь созидания и активного участия в общественно-политической жизни региона. Единственное, что остается самому чеченскому обществу – содействовать воспитанию молодежи, чтобы искоренить любые негативные проявления, в том числе и наркоманию, отмечают эксперты. Рамзан Керимов, Хаважи Мунаев и Дени Хавхаров при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. Современная Чечня. Регион, куда теперь приезжают инвесторы и туристы с разных уголков мира. Субъект за рекордные сроки, восставший из руин, уже вошел в историю. Не меньший интерес проявляют к одному человеку. Яркой личности, которую знают во всем мире. Рамзан Кадыров. Сегодня все это называют его заслугой. Сына, продолжившего великий путь религиозного деятеля, грамотного политика и просто любимого отца. Сегодня сложно поверить, что в Чеченской Республике когда-либо были боевые действия. Безопасный, процветающий и развивающийся регион, не уступающий, а во многом даже превосходящий остальные субъекты страны. Те, кто помнит все ужасы прошлого, ценят настоящее, ценят мир, чистые улицы и не представляют другого руководителя республики. Ради этой беззаботной жизни Рамзан Кадыров трудится день и ночь, постоянно доказывая не на словах, а на деле, что можно жить еще лучше. Он вместе со своим отцом, первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахмад Хаджи Кадыровым, стоял у истоков возрождения региона. Поэтому Рамзан Кадыров прекрасно знает, что нужно собственному народу. دال هو محكنا خلقنا شيء يرتنا يرت أجل كذا هو درجة دون هو نقش قومن دال دخوة هو محكا تغن بيختلش دين سمار شولش ويزدولش دون اللعولش إشت قوم تحكي قل وخلا روي قومنا يقيعي هند ألش هسمع حدا خلي تر دوز وقت ديود قوم وقيع قل هو خلي تر إيش ديود تالو وين بق خيتر دو خزنيا رمزا عجوان احكي قال لعولش انا لعولش الله دال تعب بيركتي ويل شنا دال مكش مارش ليلا ويقوم من بيركتي ويل دائما نال مولا وخيس مشكل بو على خيط وقتش سان سو شيك دلوش تك شيك تدلوش تك دي شوي حو شوي تاخور اني
دويزل هور دويزل شو قاتشة إديك تندك بيركت بريزيدنت ديكو دعوير وشواس ببريزن شرا ورمزان وي خدشو خزاغيتون Полнесть школа, юзад кишью. Мосо маду шендалур дешево, резалсон. Ideal duchwaar, ideal gaan ja gewelsen. Ideale eeltje uitgaal, ideal gaan ja gewelsen. Wat gedaler wordt, dit een deel oude konde. Ieder zit meer dik uitzoeken, ustad worden. Став у истоков возрождения традиционных религиозных ценностей и добившись больших успехов в этом, Рамзан Кадыров заслужил уважение и признание во всем мусульманском мире. السيد الرئيس رمضان قديروف تغنى باتشا رمضان كديروا إذا يغو باتشا خرزرته إذا سونا خلقو بنا ديك خرجم خيتا هون دالشا هر حلق يوخا إن دعيال تعنق تشيشو يرارا هينتا كل يغني دعيوغنا شواحد تيشم مرشو برجع بين قهي قرتا يغني كوك واتي نقشيشو يورا بقدرشا باتشا خرجرن يغو خرجرن شا تيتسوولو اتخرجني حرتيت وير ورشا هون دالشات حويكش دلقا شي مخكنا دح توليلين دوشتل هما اذا ديلير توفيق دو دالتون بين اتوبو تولتي الله ديليغا شاتون اتو بردوخا تندين اتو بردوخا ايماني دايل رئيس خلتانا تون دوزلي اتو بردوخا بقدرش مسو تون تقوم اتو بردوخا بقدرش مسو اتشي خلقنا يوشوك مسو هما لا تدشا دعوتني اتساق حقتو لإلاف قريش بوشتل سورة تويس الشعع وآمنهم من خوفنا اشتا قيرمخ اشتن تيش مية بين خلق دوشتل ألا اشتا اتا وين تحلاتن بوش والقيرمخ يغني تيشن بأنا استحق حق وش والباتشا يو خرجرنا إز مسونيخا ديك خرجن بو إذا اشتار نيس بين خرجن بو إذا از الله ديليغا توفيق دالر دوشا دال تحي بيركتي يوالتنا دال قدع يولشولش خنا دال شي قومنا شي مخنا بايدي وش دال بيركتي وال إذا دال تحي بيركتي يوالتن قيغية ميغيرولش دال تغنى سنة هو الدنيا دولهم خاتا الدنيا دولهم خدق الدولة وين قوم وزدنق اللي خلقيخ هم خاتا شنو خدق الدولة هدال وين يليوش البرختو شي بحنيتسا وين وتنا هرجاغي الورشول رمضان حجي دال إعالة شويلة هر برختو ويقع لاتو دال قدع سنحنر الويلة قستنا قومي سو يستخلش آلان لأسون تغنى وي بين بولش خرجم سه وي تحلق تعم أجتاسي يري حشتوش شين أجتاسي وي بتشعو وي رمضان حجز ينيرتو مو ينير وي ترجع وين قريات متش سول جغالة تير نحسن يندعوتين حيجر خور دوش تسنين تاين قيلن لقياقنا توينا دعوتين إيش وين يرتش وين شهرش وين بلديتيش إيش كورش إنستيتوتش حجرش وين بنيقش مصومتي يالن غاز مصومتي دالن خيش أوتشكي يبرا مصومتي احتاديتن زيرتش مصو يرتشكح حتى وين يقع بيخش بوش بولو ناخ دابا ديس دول كرسنا كش نشتيح بونخ كيرتش يتن شرخ تسنديتن قوه داقيتن كيرت هو حاجة يشيولش وارزشنا حله التين تغن هور وين مخ يزز داقيتن ورش والباتشح خارج نوي تغن سيوك دقة تلفون شيات سيوك دقة دعلقات أميل دوا أتناخن مسنا برك الآلاء سونا دير ريز خليل شنا دير ريز خليل شنا رمضان باتشح خارجنا وي بينرق ويش قومنا قانينا إرسي نقبو بيلنا هند الشح تخني سو دحوشيو قانينا سو بيش بولبو وزغر وش دار إيوينا لا تويل وين ووش صبرت بولش سنت إحاهيتنا ويش إرسي بيوتش نوح داها ليلا وين دار قيتم إيمان لويلا
Чеченская республика является ярким примером того, как нужно проводить национальную политику. В регионе, как факт, отсутствуют какие-либо конфликты на межнациональной почве. Более того, представители практически всех народностей наравне со всеми участвуют в общественно-политической жизни Чечни. Мы очень рады, что на выборах победил Рамзан Кадыров. Мы голосовали за него. Было очень много людей на голосовании. Мы рады за такую обстановку, что у нас все хорошо, что у нас нету никаких тревог. Мы живем хорошо и работаем, все у нас хорошо. Мы рады за него. Хочу пожелать ему здоровья, хорошей работы, спокойствия. И от его работы зависит наше будущее, будущее нашего района, будущее наших детей. Рамзан Ахматович, с победой вас на выборах. Спасибо за сегодняшний день, за светлое небо над головой. Сегодня жители Чечни празднуют победу своего избранника. Народные гуляния проходят по всей республике. Национальные синкеры, живая музыка. Все это можно наблюдать повсеместно. Известные богословы, мюриды и жители разных районов в эти дни читали мавлид, обращаясь с мольбой к Всевышнему, прося благодати для Чеченской республики. Поздравительные письма и слова поддержки главе Чечни с избранием на важный государственный пост приходят с разных уголков страны и зарубежья. Федеральные чиновники, губернаторы и главы субъектов, руководители различных организаций и ведомств, звезды шоу-бизнеса. Никто, кроме него, не смог бы провести ту огромную работу по восстановлению разрушенной Чеченской республики, которую он провел. Поэтому это человек, который является воином, это человек, который является созидателем, это человек, который является патриотом и Чеченской республики, и всей России. Я поздравляю Рамзана Кадырова, он является одним из лучших живых и вечных памятников памяти и дел своего отца. От всего сердца искренне хочу поздравить своего дорогого брата Рамзана Ахматовича Кадырова с переизбранием на должность главы Чеченской Республики. Безусловно, у Рамзана Ахматовича есть самое неоспоримое преимущество, которое жители Чеченской Республики чувствуют своим сердцем. Это пример истинного патриота, человека, который беззаветно служит и любит свою родную республику, свою большую страну, Российскую Федерацию. И на протяжении всего своего пребывания в должности главы республики показывает пример, как надо служить и беззаветно любить свою родину. Хочу пожелать лично вам, Рамзан Ахматович, и всем жителям Чеченской Республики мира, здоровья, благополучия и процветания. Я абсолютно убежден, что под вашим руководством Чеченская Республика этого всего достигнет. От всех жителей Карачаево-Черкесии передаю большой салам нашей братской Чеченской Республике с пожеланиями всего самого доброго, еще раз мира и благополучия. Каждый, кто поздравляет Рамзана Кадырова, отмечает, что победа на выборах – это отражение доверия жителей республики и желает руководителю региона эффективной реализации намеченных планов и достижения профессиональных вершин. Лолита Хадизова, Амина Магомадова. Новости. В спорткомплексе «Олимпийск» прошел 6-й международный юниорский турнир по дзюдо памяти Турпалали Кадырова. Участие приняли свыше 200 спортсменов из 26 регионов России и из 9 стран. Поболеть за спортсменов приехал и Рамзан Кадыров. Как проходил первый день турнира, расскажет Хамзат Аюпов. Переживания тренера Самона Махмадбекова не прошли зря. Спортсмен нелегко, но все же выигрывает 4-ю подряд встречу. Последняя получилась самой тяжелой. Сначала признали победу в основное время, но после небольших споров судьи решили продолжить поединок до 1-го балла. Но и тут Самон берет свое. Мы все лето пахали и вообще не отдыхали. Вот результат.
Впереди у Самона полуфинал, если повезет, еще и финал. Сегодня на татами в Олимпийске разыгрываются медали в весовых категориях 55, 60, 66 и 73 килограмма. Остальные веса поборются завтра. Всего в 6-м международном юниорском турнире имени Турпалали Кадырова примут участие 244 дзюдоиста. Состав участников с каждым годом становится сильнее, потому что возрастная категория 98-2000 остается с первого турнира. И мы видим рост наших спортсменов и рост спортсменов, которые к нам приезжают. То есть этот турнир является еще своеобразным экспериментом для повышения спортивного мастерства наших спортсменов. Еще с утра в Олимпийске идут предварительные поединки. Финальные бои начались только вечером. За всем происходящим с интересом наблюдает глава Чечни Рамзан Кадыров. Рядом с ними олимпийские чемпионы Рио Беслан Мудранов и Хасан Халмурзаев. В таком возрасте как можно не приехать на такой турнир, я вообще не понимаю. Потому что здесь на самом деле очень уровень серьезный. Столько стран сюда приехало, и в наше время, в их возрасте, мы даже не мечтали о таком турнире. Я не скажу, что именно за одного я был. Я просто смотрю, как подрастает молодежь. Мне вот это больше интересно. Рядом с главными гостями турнира воспитанник клуба «Эдельвейс» и ученик Центароевской школы хафизов Билал Сайдселимов. На миг жесткая борьба спортсменов сменяется небольшой концертной программой. Здесь уже на татами выходит танцевальный коллектив. Не менее энергичное и красочное выступление юных джигитов. Вместо бросковых приемов национальная лезгинка. На парад участников вышли свыше 30 команд из разных стран. Перед официальным открытием турнира с напутственной речью к собравшимся обратился Рамзан Кадыров. Я приветствую участников международного турнира по дзюдо памяти Турпалали Кадырова. Традиционно этот чемпионат собирает самых талантливых представителей этого вида единоборств из разных стран мира и региона России. В этом году в нем принимает участие около 300 спортсменов. Сегодня наша республика занимает одну из лидирующих позиций в стране по уровню развития дзюдо. Особо мы гордимся тем, что наш клуб «Эдельвейс» известен во всем мире как настоящая кузница чемпионов. Совсем недавно «Эдельвейс» стал чемпионом клубного первенства России, проходившего в Грозном. Это стало возможным благодаря четкой реализации политики нашего первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Следуя его курсу, мы создали в регионе идеальные условия для развития спорта. Подобные соревнования играют немаловажную роль в популяризации дзюдо. Они также помогают молодым дзюдоистам выйти на новый уровень и повысить свое мастерство. Пользуясь случаем, я хочу искренне поздравить с днем рождения президента Федерации дзюдо России Василия Анисимова, который вносит огромный вклад в развитие этого вида спорта. Об этом свидетельствует триумфальное выступление нашей сборной по дзюдо в Бразилии. 2 золотые и 1 бронзовая медаль. Это просто замечательно. Желаем новых успехов Василию Анисимову. Я благодарю организаторов за этот праздник спорта. Желаю всем участникам турнира удачи в борьбе за победу. Выражаю особую благодарность за огромный вклад в развитие дзюдо в Чеченской Республике, президенту клуба «Эдельвейс» и Федерации дзюдо СКФО, дорогому брату Амруды Эдельгариеву. После гимна в России и Чеченской Республике подошло время самых юных. Для них организовали отдельную весовую категорию до 34 килограммов. В финальной встрече убедительно выиграл воспитанник клуба «Эдельвейс» Зелим Эдельгириев. Наградил победителей сам глава Чечни. Турнир имени Турпалали Кадырова продлится 2 дня. В этом году он объединил 26 регионов России и 9 стран мира. По словам тренеров команды хозяев, они намерены забрать как минимум половину золотых медалей. У нас и сегодня, и завтра есть и титулованные, перспективные ребята, которые должны себя показать. С каждым годом все сложнее и сложнее. Приезжают более титулованные, более именитые ребята. И с каждым годом этот турнир становится на высшем уровне.
По итогам первого соревновательного дня чемпионами стали Мурат Мирзажанов из Московской области в категории до 55 килограммов, Рамазан Абдуллаев из Удмуртии в весе до 60, представитель Ингушетии Хамза Али Цилоев в категории до 66 и в 73 Давид Гамосов, представлявший Северную Осетию. В этом же весе третье место завоевал воспитанник Эдельвейса Наиб Умаров. Также представители чеченского клуба забрали медали в категории до 55 килограммов, серебряную Адам Исаев и бронзу на счету Саида Акбердиева. А завтра на татами в Олимпийский выйдут еще 3 весовые категории – 81, 90 и абсолютка. Хамза Аюбов, Алхазур Керимов, Мансур Саев, Луиза Юнусова. Новости. Аэропорт Грозного сегодня был переполнен до отказа. Родственники, друзья и близкие сегодня встретили паломников из Мекки. Это был уже второй рейс. В этом году из Чеченской Республики совершить хадж смогли 1500 человек. С подробностями Луиза Баснукаева. На лицах этих людей светятся улыбки. Сегодня они чувствуют себя самыми счастливыми на земле. Ведь им посчастливилось побывать в священной Каабе, где верующие смогли исполнить один из 5 столпов ислама. Прямой рейс из Саудовской Аравии доставил их домой в республику. Встретить и поздравить паломников с хаджем собрались многочисленные друзья и близкие. ديلي جيتش درديخ وي صندل خز قاسي افصبوش بدال مقلع دال سن بيركتي قبويل دال سير ضعيش جواب دل وين مخك بيرك دايتيل سير مصري دال حاج قوبل دويل او يزمت كي سكسوقات رخصتيش تتيشين سوقات تي عمك الخير شو سنه وي محسن خز محسن باتشون. Паломники не могут сдерживать эмоций. Водилова Зура побывала в Мекке уже 3-й раз. Каждая поездка для нее волнительней предыдущей. موعد شادهم كوارتشر دعدال يك عملياش اتسا عيلوش إيش تحلدولش تصدوخش تقطوا. В этом году главную святыню мусульман смогли посетить более 1500 человек из Чеченской Республики. Были среди них и те, кто совершил хадж благодаря региональному общественному фонду имени Ахмата Хаджи Кадырова, который взял на себя все вопросы, связанные с перелетом, пребыванием и возвращением верующих в республику. جو ولا ونو خز مكة ديك ليلة خز ليلة جو تاع ديكش أوار بي تاع قدوة قويلة تاع هما داس خدا قصدي نتش ولا عيل روكو دي تلش غزني خصن تاع هون يوش شو من متش هنا عدين عبوس داخيتين روكو دي تلش برجو ديك حالها تقليل بوش مستو حاج بالخ شادك دوزة دوش طبعا دز دي دو طبعا ويقوم أنا دوخ دي هنا شيء تاعنا تبوش بالومنيك شبو حجوش بو شاور سك كذا حلو أنو دال قيت ماس أخير حج دال أوبل دول دال شيد وعدول بيسكلوش دال وي بتشع ميت عدولش بتشع وين ميت عوش دال إرسدا خطوي لخوان. Перед вылетом в священное место паломники прошли специализированные курсы, где ознакомились со всеми правилами совершения хаджа, узнали много интересного. Особенно эти курсы были полезны для тех, кто совершал хадж впервые в жизни. условия дикер тает руководительше вой департамент пахаджу вой муфтият цара дик бол беньетум анта дерес хоцана вой пачана масана онда иметик шияхерна يقشلغان حرم يحيقنا شو عديش ناس عقنا تخيل دلوك مصو اغو دعنش ديش سانك نشبيوش مساجي ديلي ديوش والله انك نقطش مكش ماس اقاتي تحبوش اشتا مصو اغو ديلي ديوش تقتل لقطه سيغوانك مصري حاج قابل دويقتي مصري بزن ديلا. Паломничество в священную Мекку – один из 5 основных столпов ислама. Совершение хаджа хотя бы раз в жизни предписано каждому верующему, достигшему совершеннолетия и имеющему на то возможность. Благодаря президенту регионального общественного фонда Аймане Кадыровой тех, кто совершает благоугодное дело, с каждым годом становится все больше. Луиза Баснукаева, Мансур Саев. Новости.
Религиозные мероприятия, посвященные победе Рамзана Кадырова в выборах главы Чеченской Республики, прошли и в Алирое. Маулид прочитали в новом доме Юсупа Закриева, который был сегодня подарен Рамзаном Кадыровым. Юсуп с самого начала проявил себя надежным соратником первого президента Чеченской Республики. Верующие просили Всевышнего милости и благословения для всех мусульман, а также помощи главе региона в служении своему народу. دقو ذكر أول شغل باش بناخ قيت يرشكرينا قيقنا وبتش حنديريا اشتوي باش خذ شق ولنا اشتبيرت كي ورد يوش داليا سنتيري مولد ديوشوشا اشتوا بتش وسوق تنالا ذكر يوسف بن عدين على شغل وسمش اتيري مولد ديوشا حقول دالير مولد ديشين شو دالي حيوي يلشي حيوي أقصيل وجه الله دال تاع بيركة يويلا وسمش دال ساغا يويلا. Помогите! Такие обращения к Рамзану Кадырову стали уже привычным делом. Тысячи семей, которые получили помощь, обрели крышу над головой, и тысячи спасенных жизней. Это жители как республики, так и из-за ее пределов. Зачастую подобные просьбы бывают и необоснованными. На это уходит бесполезная трата времени сотрудников соответствующих служб и лично главы республики, который не оставляет ни одного обращения граждан. Об очередных сетевых аферистах расскажет Луиза Андиева. На имя главы региона Рамзана Кадырова в его аккаунте в Инстаграм и впоследствии в WhatsApp на днях появилось сообщение Румиса Баймурзаевой с просьбой наказать виновных в смерти 27-летнего сына Якуба, который, по ее словам, в конце августа текущего года был жестоко избит сотрудниками дагестанской полиции. Сообщение с криком о помощи безутешной матери тут же было растиражировано пользователями интернета во всех соцсетях, а некоторые СМИ даже представили данную ситуацию в негативном свете, будто полиция бездействует в отношении своих дагестанских коллег. По поручению главы региона в этом деле разбиралось Управление уголовного розыска республики. Проверки давига хил подтверждается до олар бахана еттер бахандаться цу разные обезболивающие молончмелла тахтунах отравлений хил олар нистелла. Отец умершего от лекарств молодого человека признает, что вначале он должен был обратиться в местные правоохранительные структуры, которые, как и сейчас, моментально бы связали со своими коллегами. İşte yol kurası dörtteş doğan ve paçağı şeyinde dinle doğan el aludinu öptüs. Hazne yasana beliş havza havzi. Şeyk daluk da di. Human diaqi. Sona insaparatuk veljena. Şuabozna vejishna. На этой неделе произошла и другая, уже также нашумевшая, вызвавшая повышенный интерес среди пользователей соцсетей история. 17 сентября не вернулась домой дочка 16 лет. Зовут Аймани Авзаева, было сказано в сообщении. Данные СМС и фото школьницы были также растиражированы, несмотря на то, что правоохранительные органы уже занялись ее поиском. При этом, как признается тетя пропавшей Мака Авзаева, именно она стала инициатором этого сообщения, того, чтобы оно было опубликовано среди комментариев в аккаунте главы республики в Инстаграм. По ее словам, пропавшая девушка на момент исчезновения находилась у нее в гостях. В ходе проверки выяснили, что ее Сюрана 17 сентября вечернего 8 часов араяла даяна кыз. Проверки я хакерина селан цаялина школа экзамен провалить на хочу их корю ареалиана таксисту подобрать на шавот мичару миллион алчи цудица дитан таксисту шедена нёчига вайосиню в ходе проведения проверки таксист установить наваль су хаялош хавен хакерина. Оперативники внимательно выслушали все доводы родственников и саму девушку, которая пояснила, что сбежала из дома, так как провалила 2 экзамена. Не задумываясь о последствиях своего поведения, девушка породила множество слухов, начиная от умыкания и заканчивая похищением и убийством. Нынешняя молодежь жестока. Я أسأل تخن دنيا نحقان قيمتنا вину за
ее исчезновение я целиком и полностью на себя беру ответственность. Он диабол. Учиться ты не хочешь, трудиться ты не хочешь. В хорошем учебном заведении находиться ты хочешь. Кому я только не обращалась. У нас одно увлечение. Наушники, телефон и зарядник. Со слов değişi soğuduyucu dolçanız daima telefon, smartphone Пойчок, а тут берен üyeş haldat, son telefon sakıç, звонок кылчани, то что daima телефон чуяла, из-за те хохерле дарлою в первую очередь. В большинстве случаев сообщения, описываемые в соцсетях, не имеют под собой никаких оснований. И пока соответствующие органы занимаются подобными делами, люди, действительно нуждающиеся в помощи, могут так ее и не дождаться. Учитывая это, гражданам следует относиться более ответственно к каждому сообщению, которое они намерены выносить на всеобщее обозрение. При этом нельзя забывать, что в динамично развивающемся регионе, благодаря главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Кадырову, уже давно функционируют все ветви госвласти, куда можно и нужно обращаться по любым возникающим вопросам. Луиза Андиева, Луиза Юнусова. Новости. В Грозном состоялось заседание оргкомитета по празднованию Дня города. В ходе встречи участники обсуждали основные детали предстоящих торжеств. Планируется, что в течение всего дня на улицах и площадях пройдут концерты и различные спортивные мероприятия. Гости столицы также смогут ознакомиться с инвестиционным потенциалом города на выставке под открытым небом. На площади перед мэрией откроется масштабная историческая реконструкция. Финальным аккордом вечера станет основной концерт и залп праздничных фейерверков. Уровень подготовки проведения мероприятий у нас растет и растет. Надеемся, что мало то же самое будет, не будет исключением. Дальше действительно по мероприятию праздник сам не служит, то есть день города, учителя, молодежи, позднее, как и никогда, мероприятие, что еще. Борьба со злостными неплательщиками все еще остается актуальной. В районах Чечни продолжаются рейдовые мероприятия. Общая сумма долга жителей остается весьма внушительной. Но, конечно, и последствия из-за безответственного отношения очевидны. Макка Татаева продолжит. «Мой дом – моя крепость», уверены должники, которые не спешат платить по счетам за потребленный газ. Многие думают, что если спрячутся от непрошенных гостей за 7 замками, то можно не платить, хотя скрываться себе дороже. Когда у приставов на руках исполнительное производство, долг будет только расти. Сегодня проводятся рейдовые мероприятия по адресам злостных неплательщиков. За сегодняшний день обработано более 10 адресов. В рамках данных исполнительных производств наложены аресты на имущество, принадлежащих должникам, которые в последующем, если в течение 10 дней данная задолженность не будет погашена, данное имущество будет выставлено на торги. В данном случае по некоторым адресам разъяснено положение, что они могут обратиться в суд за рассрочкой. С начала года с коммунальных должников, проживающих в Октябрьском районе, судебными приставами принудительно взыскано порядка 7 миллионов рублей. Наложен арест на имущество 20 должников. Более 100 жителей попали под запрет на выезд из страны. По одному этому району приставам предстоит взыскать свыше 21 миллиона рублей, в том числе 15 миллионов за потребленный газ. Копию получил. Каждым днем исковая работа со злостными неплательщиками набирает обороты. В производстве находится свыше 3000 дел на сумму порядка 133 миллионов рублей. Получить долг приставы могут не только арестовывая имущество, но взыскав его из заработной платы или пенсии неплательщика. Чтобы не попадать в неприятные ситуации, жители призывают вовремя платить за голубое топливо и не допускать образования долга. Макка Татаева, Хава Жамунаев и Магомед Шатаев. Новости. В управлении ФНС России по Чеченской Республике прошло расширенное заседание коллегии. Свой доклад руководитель ведомства начал с того, что поблагодарил сотрудников налоговых органов за активное участие в выборах. Далее Мовсар Цымаев подвел итоги работы налоговых органов за первое полугодие 2016 года, подчеркнув, что ими обеспечена положительная динамика поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет Чеченской Республики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост поступления составил почти 1 миллион рублей с общей суммой свыше 5 миллиардов.
из поступлений консолидированного бюджета республики в отчетном периоде в региональный бюджет поступило 3,4 миллиарда рублей с динамикой 127%, или на 729 миллионов рублей больше, чем за первое полугодие прошлого года. В местные бюджеты мобилизовано 1 994,7 миллиона рублей. Темп просто составил 105,6%. В Чечню приехали ведущие специалисты из Москвы в области педиатрии из научного центра здоровья детей во главе с президентом Ассоциации европейских педиатров. В Республиканской детской клинической больнице Грозного гости провели первый педиатрический аудит для чеченских врачей. Они также ознакомились с историями болезни и сделали обход отделений и консультацию по наиболее интересным случаям. Специалисты отметили проблемные вопросы, один из которых отказ большинством населения от вакцинации и, как следствие, инфекционные и иные заболевания. Самая главная задача – это сегодня все-таки широкая информационная работа с населением, потому что, к сожалению, очень многие дети приходят уже в больницы как результат самолечения, как результат лечения родителей. В целом повысить знания родителей по самым простым вопросам, потому как правильно растить детей, делать их здоровыми, это на сегодняшний день тоже очень важная задача. И мы надеемся, что общими усилиями с представителями Министерства здравоохранения, врачебного, медсестринского сообщества республики это все можно будет решить. С гостями пообщался и министр здравоохранения региона Ильхан Сулейманов. В ходе встречи он поблагодарил коллег за содействие в решении проблемных вопросов в области детского здравоохранения. Руководитель ведомства выразил надежду, что общими усилиями удастся вывести педиатрию в регионе на новый уровень. Организаторы, в свою очередь, отметили, что цель аудита – посмотреть, как оказывается медицинская помощь детям и содействовать чеченским коллегам в устранении недочетов. Также гости высоко оценили профессионализм местных врачей. В ближайшее время специалисты из Московского центра также сделают обход еще нескольких детских больниц региона. По итогам аудита в каждом медицинском учреждении Чечни будут разработаны и реализованы конкретные планы устранения выявленных недочетов. Подобные встречи организаторы намерены проводить каждые 3 месяца. Педиатрия – это такое самое сложное направление здравоохранения, и зачастую мнение о состоянии здравоохранения именно складывается из того, как обстоят дела именно в области педиатрии. Приехали академики, профессора, то есть люди, которые в этой области имеют весомое значение. Мы рассчитываем, конечно, очень сильно на их помощь, на их компетенцию, чтобы улучшить это направление у нас в республике. В рамках 1/16 финала Кубка России по футболу грозненский Терек в Воронеже встречался с местным «Факелом». Матч с первых минут получился ярким и событийным. Основную часть времени поединка игра проходила под диктовку чеченской команды. Имея массу моментов, нашим игрокам не хватало удачи и везения, чтобы отправить футбольный снаряд в ворота хозяев. На удивление многих, счет в игре открыли игроки хозяев. Оказавшийся на удачной позиции полузащитник «Факела» Александр Трошечкин отправил мяч в ворота Евгения Городова. В начале второй половины встречи наши игроки сумели отквитать гол и сравнять счет в матче. Результативные действия на свой счет записал Игорь Лебеденко. С бабочками. Привыкли же видеть, да? Опасный момент! И гол. И гол! После этого гости несколько раз смогли выйти вперед, однако мяч упорно не влетал в ворота команды из Воронежа. Основное время поединка вместе с дополнительными таймами по 15 минут закончилось со счетом 1-1. После настало время 11-метровых ударов, в котором победу со счетом 5-3 одержала команда из Чеченской Республики. Напомню, что матч «Факел-Терек» транслировался на нашем канале в прямом эфире. Это стало возможно благодаря договоренности с воронежским телеканалом «Губерния», который любезно предоставил такую возможность. Выражаем искреннюю благодарность коллегам, рассчитываем на дальнейшее сотрудничество. Это все новости к этому часу. Мы с вами увидимся в следующем выпуске. Оставайтесь с Грозным.